Dear students, today we are going to study about the futures of the cabinet government with a special reference to England. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இன்று நாம் தலைமை அமைச்சரவை அல்லது தலைமை அமைச்சர் குழு கேபினெட் குழு உடைய அம்சங்களை கொண்ட இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் அரச அம்சங்களை படிக்க இருக்கின்றோம். In a cabinet government, the king is the constitutional head of the executive. When we say constitutional head, it means that the powers are endowed with the king, but the powers are really exercised by ministers. Ministers are people who are from the majority party in the House of Commons, and these ministers are responsible to the parliament for their actions. And the king, though he is endowed with all the powers, the king does not participate in the cabinet meetings. But even if he does not participate in the cabinet meeting, he is considered to be part of the cabinet, and the ministers alone are responsible for all the actions, and they are answerable to the parliament. The king can influence the decisions of the cabinet, but the cabinet is not completely bound by the advice of the king. In the sense, the king can advise the cabinet, but it is the responsibility of the ministers or the cabinet to take up the advice of the king. கேபினெட் ஆட்சியில், கேபினெட் செயற்குழுவில் அல்லது தலைமை அமைச்சர்களின் ஆட்சி முறையில் அரசர் என்பவர் ஒரு பேரளவிலான தலைவராக, அரசியல் அமைப்பு அங்கீகரிக்கக்கூடிய தலைவராக மட்டுமே இருக்கின்றார். அப்படி என்று சொன்னால் அரசருக்கு அதிகாரங்கள் அரசியல் அமைப்பு வழங்கி இருக்கும். ஆனால் அந்த அதிகாரங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய உரிமை அமைச்சர்களுடையதாக இருக்கும். அமைச்சர்கள் என்பவர்கள் கீழவையின், ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் என்கின்ற கீழவையின் அதிக பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடுக்கு பாராளுமன்றத்திற்கு பதில் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். ஆக அவர்களுக்கு மீது கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு அவர் பாராளுமன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியத்தில் இருப்பார்கள். அரசர் பேரளவிலான தலைவர் என்ற காரணத்தினால் அவர் அமைச்சரவை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை. ஆனால் அமைச்சரவையின் ஒரு பகுதியாக அவர் கருதப்படுவார். இருப்பினும் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு பாராளுமன்ற அமைச்சரவைக்கே இருக்குமே தவிர அரசருக்கு அல்ல. ஆக இது கேபினட் அமைச்சரவையின் அல்லது தலைமை அமைச்சர்களின் அமைச்சரவை முறையில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கும். Another important aspect of the cabinet government is the ministers are from the parliament and they belong to the majority party. As they are ministers from the parliament, as the ministers are from the parliament and from the majority party, the cabinet government has two characteristic features. One is the government is representative, and second one is the government is responsible. We say that the government is representative because the ministers are members of the parliament and they are elected by the people. So hence we have ministers who are really represent the people. And second, we say that this government is responsible because as the ministers are members of the parliament and it is obligatory on them that they need to attend the sessions of the parliament and answer all the questions, face the criticism there. We call the government as a responsible government.
And one more important aspect of this uh, system is that there is a cordial relationship between the executive and the legislature. As all the ministers are members of the parliament and they go to the parliament, they face the criticism and the questions of the members of the parliament. The policies are designed accordingly, and hence the legislature and the executive both can function in a harmonious manner. And at the same time, the government is formed by a single party. So the ministers, all the ministers belong to a single party. And just because they all belong to a single party, the functioning of the government is very harmonious. There is no uh, there is a harmonious functioning of the government since all the ministers belong to the same party. So கேபினெட் அமைச்சரவையின் அரசாங்கம் அல்லது கேபினெட் தலைமை அமைச்சர்கள் உடைய அரசாங்கத்தை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனுடைய தன்மைகளை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதனுடைய தன்மைகளில் மிக முக்கியமான தன்மை, பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே அமைச்சர்களாக வர முடியும். அதுவும் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே அமைச்சர்களாக வர முடியும். அப்படி பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் உறுப்பினர்கள் அமைச்சராக வருவதனால் கேபினெட் அரசாங்கம் என்பது, கேபினெட் அமைச்சரவை ஏற்படுத்துகின்ற அரசாங்கம் என்பது இரண்டு அடிப்படை அம்சங்களை கொண்டது. ஒன்று, அது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ அரசாக இருக்கிறது. இரண்டு, அது பொறுப்புள்ள ஒரு அரசாங்கமாக இருக்கிறது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கம் என்று ஏன் நாம் சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால், அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். மக்களின் பெரும்பான்மை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்படி மக்களின் பெரும்பான்மை பெற்றவர்கள், பாராளுமன்றத்தின் மக்களின் பெரும்பான்மை பெற்றவர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அந்த அரசு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ அரசாக இருக்கிறது. இரண்டாவது, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடிய மட்டுமல்லாமல் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது, செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. அங்கு கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அப்படி ஒரு அவசியம் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் இந்த அரசு ஆனது பொறுப்பான அரசாகவும் இருக்கின்றது. மேலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அரசாங்கத்தின் இரண்டு அங்கங்களான செயற்குழு மற்றும் சட்டமன்றம் இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய உறவு முறை, ஒரு நெருங்கிய செயல்பாட்டு முறை இருக்கின்றது. அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் பாராளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றன. ஆகையால் செயற்குழுவுக்கும் சட்டமன்றத்துக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய உறவு முறை இருந்து வருகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாராளுமன்ற முறையில் அல்லது இந்த கேபினெட் அமைச்சரவை இருக்கக்கூடிய அந்த முறையில் அமைச்சர்கள் ஒரே கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒரே கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அமைச்சர்களாக இருந்து அரசாங்கத்தை நடத்தக்கூடிய காரணத்தினால் அரசாங்கமானது மிகவும் செழிப்பாக, மிகவும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமாக செயல்படக்கூடிய அரசாக இருக்கின்றது. The cabinet is led by the Prime Minister. All the ministers in the cabinet are equal, but as the Prime Minister is the chairman of the cabinet, he is the first among equals and occupies a position of exceptional and peculiar authority. As he is the leader of the parliamentary majority party, he is accepted as the leader of the ministers. The king appoints the ministers, but in reality it is the prime minister who chooses his ministers and the king endorses the list prepared by the prime minister. And at the same time, technically if we say that prime minister is appointed by the king, but in reality the prime minister is the
leader of the majority party in the House of Commons. And all the ministers, along with the Prime Minister, are collectively responsible to the Parliament. So, cabinet அமைச்சரவை முறையில், தலைமை அமைச்சரவை முறையில் அதன் கேபினட் அவையின் தலைவராக பிரதம அமைச்சர் திகழ்கின்றார். அடிப்படையில் பிரதம அமைச்சர் என்பவர் அரசரால் நியமிக்கப்படுவதாக சொல்லப்பட்டாலும், யார் கீழவையில் பெரும்பான்மை கட்சியை சேர்ந்த தலைவராக இருக்கிறாரோ அவரே பிரதம அமைச்சராக தேர்வு செய்யப்படுகிறார். அதேபோல் அரசர் அமைச்சர்களை நியமிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அடிப்படையில் அமைச்சர்களை தேர்வு செய்யக்கூடிய உரிமை பிரதம அமைச்சருக்கு உண்டு. எப்படி பிரதம அமைச்சர் அரசர்களை தேர்வு செய்யக்கூடிய உரிமை உண்டோ அதேபோல் பிரதம அமைச்சருக்கு அமைச்சர்களை நீக்குவதற்கான உரிமையும் உண்டு. ஆக கேபினட் அமைச்சரவை என்பது பிரதம அமைச்சரின் தலைமையின் கீழ் இயங்குகின்றது. அவர் கீழவையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவர் என்ற காரணத்தினால் அவருக்கு இயல்பாக அந்த தலைமைத்துவம் வந்துவிடுகிறது. அடிப்படையில் எல்லா அமைச்சர்களும் சமம் என்று சொன்னாலும் அந்த அமைச்சரவையின் தலைவராக இருப்பதால் பிரதம அமைச்சர் தன்னுடைய தலைமைத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார். அதேபோல் அனைத்து அமைச்சர்களும் கூட்டாக ஒன்றாக பாராளுமன்றத்துக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய, பாராளுமன்றத்திற்கு பொறுப்பேற்கக்கூடிய நிலையை பெற்றிருக்கிறார்கள். பாராளுமன்றத்திற்கு அனைத்து அமைச்சர்களும் ஒன்றாக தங்களுடைய பணிகளை விளக்கக்கூடிய பொறுப்பை பாராளுமன்றத்தில் அனைத்து அமைச்சர்களும் ஒன்றாக செய்வார்கள் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கின்றது. அதேபோல் அரசாங்கம் என்பது ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையையும் குறிக்கும். பிரதம அமைச்சர் தலைமை அமைச்சராக இருந்தாலும் அரசாங்கம் என்பது ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையை குறிக்கும். ஆக ஒட்டுமொத்த அமைச்சர்களும் அரசாங்கத்திற்கான பொறுப்பேற்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. Most important aspect of the cabinet government with reference to England is that it's a responsible government. It is considered to be a responsible government because it's a trustworthy government, and it is believed that this government will discharge all its responsibilities with an attitude of responsibility. Second, the government is responsive to public opinion. That is, it acts according to the wishes of the majority of the people. And third, and the most specific meaning of responsible government is the government is answerable to the parliament, in the sense that the ministers are from the parliament, the ministers are from the majority party of the parliament, the ministers are responsible to the questions raised in the parliament, and the ministers are ministers only till they enjoy the majority support of the parliament. Hence, the ministers are responsible. And now this responsibility is collective responsibility. By the word collective responsibility, it means that all members of the government are collectively responsible for the success and failures of the government, and all ministers should share this collective responsibility for the policy of the government. Since cabinet formulates and determines policy, collective responsibility applies to the cabinet. So, collective responsibility means that all ministers, from senior cabinet ministers to junior ministers, in the sense ministers who are not part of the cabinet, are also required to defend the cabinet, to defend the cabinet decisions.
So this is collective responsibility, and it is an important aspect of the cabinet government. கேபினட் அமைச்சரவையின் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்று சொன்னால் அமைச்சர்களின் பொறுப்பு. அமைச்சர்கள் என்று கருதப்படுபவர்கள் பொறுப்புள்ளவர்களாக இங்கிலாந்தில் கருதப்படுகின்றார்கள். ஏன் என்று சொன்னால் 3 காரணங்களுக்காக. ஒன்று, அமைச்சரவையானது நம்பிக்கை உரியதாக இருக்கிறது. மக்கள் அதன் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். அமைச்சர்களிடம் அவர்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய கடமைகள், உரிமைகள், பொறுப்புகள் எல்லா விதமான பொறுப்புத்தன்மையுடன் அந்த அமைச்சரவை நிறைவேற்றும் என்று. இரண்டாவது, அந்த அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்கள் செல்வாக்கு பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலும் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை உணர்ந்து, மக்களுடைய உணர்வுகளை உணர்ந்து, மக்களுடைய தேவைக்கு தகுந்தாற்போல் அரசாங்கத்தை நடத்துவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த அமைச்சரவை என்பது பொறுப்புள்ள அமைச்சரவையாக இருக்கின்றது. 3, ஏற்கனவே சொன்னது போல் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அங்கு கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அங்கு எப்பொழுது வரை அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு இருக்கிறதோ அப்பொழுது வரைதான் அவர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடும். ஆக இந்த அமைச்சரவை என்பது முழுக்க முழுக்க பொறுப்புத்தன்மையுடன் செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைச்சரவையாக இருக்கின்றது. இந்த பொறுப்புத்தன்மை என்பது அனைவருக்கும் உரிய பொறுப்புத்தன்மை. பிரதம அமைச்சர் தலைவராக இருந்தாலும் அனைத்து அமைச்சர்களும் பொறுப்புகளை சமமாக பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அப்படி என்று சொன்னால் அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை அனைத்து அமைச்சர்களும் ஒன்றாக இருந்து அதை பாராளுமன்றத்தில் விளக்குவார்கள். பாராளுமன்றத்தில் அரசாங்கத்தின் கொள்கை முடிவுகளுக்கும் அரசாங்கத்தின் திட்டங்களுக்கும் ஒருங்கிணைந்த குரலில் அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள். எந்த அமைச்சரும் அரசாங்க முடிவுக்கு எதிராக பேச மாட்டார் அல்லது அரசாங்க முடிவுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிக்க மாட்டார் என்பதுதான் இந்த அனைவருக்கும் பொறுப்புத்தன்மை என்ற விடயத்தின் அடிப்படை அம்சமாக இருக்கிறது. ஆக இந்த கேபினட் அமைச்சரவையில் அனைத்து அமைச்சர்களும் பொறுப்பேற்று சிறப்பான முறையில் அமைச்சரவையை நடத்துகிறார்கள். இந்த கேபினட் அமைச்சரவை முறையில் இன்னொரு மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்று சொன்னால் இரகசியத்தன்மையும் கட்சி ஒருங்கிணைப்பும். இரகசியத்தன்மை என்பது என்னவென்று சொன்னால் அமைச்சரவை கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்படுகின்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் இரகசியமானவை. அவை எந்த காரணத்தினாலும் வெளியில் எந்த அமைச்சராலும் பேசப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பது மிக முக்கியமான பொறுப்பு. நடந்த விவாதங்களை அமைச்சரவை கூட்டங்களில் நடந்த விவாதங்களை ரகசியமாகவே இருக்கும். கொள்கை முடிவுகள் மட்டுமே மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். ஆனால் நடந்த விவாதங்கள் ரகசியமாக இருக்கும். இந்த ரகசியத்தன்மையின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் கட்சியின் ஒற்றுமையை, கட்சியின் ஒருமுகத்தன்மையை நிலைநிறுத்திக் கொள்வது இந்த ரகசியத்தன்மையின் மிக முக்கிய அம்சமாக இருக்கும். ஆக கேபினட் அமைச்சரவை முறை என்பது ரகசிய அமைச்சரவை தன்னுடைய ரகசியங்களை பாதுகாக்கும் என்ற அடிப்படை கோட்பாட்டிலும் கட்சி ஒருங்கிணைப்பு இருந்தால் மட்டுமே அது செயல்பட முடியும் என்ற நிலையிலும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. So another important aspect of this cabinet government is the secret proceedings which are highly confidential. The secrecy of cabinet proceedings is safeguarded by law and convention. Secrecy is an important part of the parliamentary system. The secrecy is designed in order to ensure a political unanimity, and political unanimity is very important condition of party solidarity. So
In order to ensure that the party solidarity is maintained, secrecy is also maintained. Hence, these are some of the features of the cabinet government. இவையே கேபினட் அரசாங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும். நன்றி.